वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, हर जुग है सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जिहड़े अपने वड वडेरे ने गुरु के सिख सेवक, जदों तो गुरु प्रणाली शुरू हुई गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लोग तो पहलों भी रहिंदे सी, लोग हुण भी हैगे, पर पिछे चावला जी ने इस तरह कोई तौखला प्रगट किया भी असी निंदक लोग हाँ, सड़ी सुकी धरती वाले लोग हाँ। मैं थोड़े मुकाबले तो नहीं हैगा, क्योंकि मैं ना तो मेरा कोई वधिया रंग रूप ही है। रंग गोरा हुंदा तो मेरी भी टौर हुंदी। ना मैं कोई बहुता सोहना, ना मैं कोई बहुता पढ़िया। असी लाहौरीए लोग जिहड़े आ काले नाग कौडियां वाले सप हाँ। बोता सिंह ते गरजा सिंह जिहड़ा बोता सिंह दी असी औलाद हाँ। मेरा नाम जसवंत सिंह, मैं कदे आपदा नाम नहीं लुकोया। बापियां दा सेवक हाँ, गुरु के सेवक हाँ। जिहड़ा बंदा आपदा नाम लुकाउंदा है ते नर बुरियारी लिखिया गुरु साहब ने उन्होंने, वो तो भैड़ा बंदा थोड़ा। गुण भी हुंदे ने, औगण भी हुंदे ने। मेरे बाप का नाम सरदार बहाल सिंह शपैत भोज सी। 84 पिंडां ते उन्हां दा अहद सी, जिवें भदौड़ वाले सरदार ने, जिवें समाध वाले सरदार ने, जां इस तरह दे सी। 7 जैलदार उन्हां दे थल्ले आउंदे सी। एक जैलदार दे थल्ले 12 पिंड आउंदे ने। एक शपैत भोज दे थल्ले 84 पिंड आउंदे ने। और वो मेरे को उन्हां दे कागज पत्तर भी है ने, जे किसी ने दर्शन करने होण। मैं घर की भी फोटो पाने की कोशिश की। मेरे टब्बर चो 4 MLA हिंदुस्तान च ने। इंद्रजीत जीरा उहदा बच्चा हुण MLA आ। दूजा सुखपाल परले पासे दरिया दे, उहदा बाप का नाम सी गुरतेज सिंह भुल्लर, वो वजीर भी रहा। उहदा मुंडा हुण सुखपाल। ते तीजा मुक्तसर के इलाके चों ते चौथा फरीदकोट चों। ते 4 ही MLA मेरे टब्बर चो पाकिस्तान च ने। सरदार अहसान नकई हुण MP है। मुशरफ के वेले वो खजाना मंत्री भी सी। ते उहदा छोटा भरा सरदार मुबारक नकई, वो हुण भी लाहौर MLA आ। ते सरदार हरबंस सिंह हुंदा सी ते मुसलमान बन के हबीबुल्ला बनिया। वो पंजाब दा IG भी रहा ते पंजाब दे विच गवर्नर भी रहा। उहदी हुण मौत हो चुकी। उहदा पुत्र हुसैन मुहम्मद हुसैन उहदा नाम सी। वो स्पीकर लाहौर की असैंबली विच। सदियां तो लैके असी उत्थे वसदे सी। मेरे बाप का नाम बहाल सिंह, मेरे दादे का नाम सरदार ताबा सिंह, जिहदा आ घर है, जिहदा तुसी दर्शन कर रहे हो। ये एक घर नहीं, 4 घर सी उहदे, ते 4 पिंडां 'च उहदी जमीन आ। ताबा सिंह दे बाप का नाम सी पंजाब सिंह, जिहड़ा इत्थों तुसी वड्डे अखर करके पढ़ सकते हो। पंजाब सिंह दे बाप का नाम सी मुखा सिंह। मुखा सिंह दे बाप का नाम सी बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह दे बाप का नाम सी भाई भारो। जदों मसंदा नूं गुरु साहब ने सद्दिया सी ते भाई फेरू दे नाल इलाके का मुखिया भाई भारो गया सी। ते समा आउण ते जदों अमृत छकाया सी ते आपदे पुत्तर नूं अमृत छकाया, कुछड़ चुक्या निक्का जिहा, उहदा नाम ही बुद्ध सिंह रखिया सी। जिहड़ा वड्डे घलू घारे दे विच चढ़ सिंह दे नाल भी लड़िया ते होर भी थां थाई हिस्सा लैंदे रहे। ते भाई भारो दा बाप सी बुੱਤ, जिहदे नां ते ये बुੱਤ पिंड वस रहा। ते बुੱਤ तो अगे सी चंगा सद्धू। जदों अकबर दा जमाना सी ते 36 परगणियां दा पंजाब सी। अपने परगणे दा मुखी चंगा संधू सी। कदी इतिहास पढ़ वेखिओ। ये सी मेरा पिता पुरखी। जिवें जिवें समा आउंदा गया, मोर्चों विच भी हिस्सा लैंदे रहे। ताया जहदार वरियाम सिंह, जिहदा मुंडा विरसा सिंह होरी बनवाली गुरुद्वारे भी आउंदे रहे। 17 साल उन्हें मुल्तान की जेल कट्टी। उन्हां दी जमीन, साडी जमीन बनवाली सानू पई सी। साडे बापू जी दा दादे दा वड्डा भरा ईसर सिंह, उहदी औलाद ते वरियाम सिंह की औलाद उत्थे वसदी। सानू जमीनां नहरां च आउण करके
ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ 3 ਕਾਲਜ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ 8 ਦਾ ਸਕੂਲ, ਵਿੱਚੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਵਿੱਚੇ ਐਡਾ ਕੁ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। 2 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਜਿੱਥੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ 53 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਆ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੀੜੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਡੀਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਰਮਿੰਘਮ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੀਪੈਗ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੇ ਖਲਜਗਣ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਛਮਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮਨ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਚਰਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਰ। 3 ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਅਜਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਲਿਆਣੀ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਲਿਆਣੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਲਿਆਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਲਿਆਣੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਮਾਮਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਕੀਲ ਆ। ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ। ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਮਾਮਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਜੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਚੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪ 83 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀ ਟੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਰਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜੁਗਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ MLA ਬਣੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਮੱਤ ਤੋਰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੱਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਨਕਸਰ ਨਾ ਢਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਛੋਟਾ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰਲੇ ਸਾਰੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਕੱਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈ ਫੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। 500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਨੇ। ਤੇ 1000 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, 12,500 ਕਿੱਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1000 ਕਿੱਲਾ ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬੇਰਾਮੀ ਹੋਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਲਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਰਪੀ ਸੀ ਨਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਡੇ ਰੌਲੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਓਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੋਰਿਆ, ਭਗਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਮਰੀਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਧੁਰਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ। ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਰੱਖੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ, ਭਤੀਜਾ, ਭਾਣਜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਗੁੱਲੂ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਸਰਜੀਤ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ?
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ 90% ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣਾ, 90%। ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੀਲੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਚਣੀ ਗਈ ਮੈਂ ਚੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਤੇ ਚੌਰ ਅੱਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੌਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚੋ। ਮੈਨੂੰ 10 ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈਕੀ ਸਮਾਧ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਖੀਆ ਉਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਜਣ ਸੋ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਭਜਨ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਖੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਣਾ ਵਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੁੜਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਮੁੜਿਆਓ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਮੇਨ ਰਾਗੀ ਸੀ ਉਹ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲਾ ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੰਦੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਕਰੇ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਚਨ ਬੜਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਲੰਡਨ। ਕਹਿ ਵੀ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰੌਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੜੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 30-30 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫੜ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਿਹੋ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ,
ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸੋਹਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਆਗੂ ਆ, ਕੌਣ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਰਤੀ ਮੂਧੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹੀਏ। ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਪਾਲ ਨੇ, ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਿੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਆ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ, ਉਲਝਣ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਆ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗੀ ਰਹੀ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੋਹਰਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਲਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੋਖੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋਣ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, 50 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਣੇ ਤੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਹੈਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਢਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਪਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।